इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। इतवार 1 मार्च के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमले, अली खामनाई, अली शमखानी और मोहम्मद पाकपूर हलाक। پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کے بعد ایران میں سڑکوں پر سوگواران کا ہجوم۔ دیشب گفتیم تا صبح گفتیم خدا کنه دروغ باشه که نبود. متاسفانه حقیقت بود. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مشتعل افراد امریکی قونصلیٹ میں داخل، پولیس سرجن کی فائرنگ سے 6 ہلاکتوں کی تصدیق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے متنبع کیا ہے کہ ایران نے امریکہ یا اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسی طاقت استعمال کریں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ بھی جانیے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کا عہدہ کیا ہے اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ڈیفنس کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے پہلے 7 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں پاکپور اور شمخانی شامل تھے۔ علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند۔ ایرانی ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 133 شہری ہلاک اور 200 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 18 صوبوں میں 58 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس میں تہران سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ پاکپور 2025 میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے تھے اور شمخانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر بھی تھے۔ دونوں پر امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیاں بھی عائد تھیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ خامنائی سنیچر کی صبح اپنے دفتر میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک میں 40 روزہ سوگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جلد نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاری جانی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایک عارضی لیڈرشپ کونسل کی تشکیل اور آئین کے مطابق انہیں تفویض کردہ فرائض کی انجام دہی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 111 میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ملک رہبر سے محروم ہو جائے تو عارضی طور پر صدر مملکت، عدلیہ کے سربراہ اور شورائے نگہبان کے فقہا میں سے ایک رکن، جسے مجمع تشخیص مصلحت نظام منتخب کرے گا، رہبر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، یہاں تک کہ نئے رہبر کا انتخاب ہو جائے، اور یہ عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ رد عمل میں ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں اور فوجی اڈوں پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں، جن میں دبئی، دوحہ، بحرین اور کویت شامل ہیں۔ آج صبح ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ بیشتر میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرائے، لیکن کچھ تل ابیب میں لگے، جس سے خاتون ہلاک اور کم از کم 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر برطانیہ نے خطے میں اپنے شہریوں اور شراکت داروں کی حفاظت کے لیے دفاعی اقدامات شروع کیے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے فوجی کارروائی کو خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو اپنے دفتر میں امور انجام دیتے ہوئے حملے میں مارے گئے ہیں۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کے بعد ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سوگ منا رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے سپریم لیڈر کی موت پر 40 دن کی عوامی سوگ اور 7 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بڑے جرم کا جواب دیا جائے گا اور یہ اسلام اور شیعہ تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بار ہم پوری طاقت کے ساتھ امت اسلامی اور دنیا کے آزاد لوگوں کے اعتماد کے ساتھ اس جرم کے کرنے والوں اور حکم دینے والوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل پر حملہ کرنے سے باز رہے۔ اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا ہے، ایران نے کہا ہے کہ وہ آج بہت سخت حملہ کریں گے، ایسا حملہ جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر کریں گے تو ہم انہیں ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ واشنگٹن میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ گروپ کے مطابق 28 فروری سے شروع ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 133 ایرانی شہری ہلاک اور 200 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کی خبریں سامنے آنے کے بعد ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے اور سوگ منا رہے ہیں۔ مشہد میں امام رضا کے گنبد کا پرچم سیاہ ماتمی رنگ میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایران کے بعض شہروں، عراق کی دارالحکومت بغداد، کرب و بلا اور کشمیر میں سوگواران کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے رہبر کے قتل کی خبر سنتے ہی لوگ سورج طلوع ہونے سے پہلے تہران کے انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئے تھے۔ دیشب گفتیم تا صبح گفتیم خدا کنه دروغ باشه که نبود. متاسفانه حقیقت بود. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی مشتعل افراد امریکی کونسلیٹ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس دوران فائرنگ سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی کونسلیٹ کراچی میں بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض افراد گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے، جس کے بعد استقبالیہ اور سیکیورٹی کیمرے کے شیشے توڑ دیے گئے۔ مجلس وحدت المسلمین کے ترجمان کے مطابق یہ عوامی احتجاج تھا جس میں عام لوگوں نے مذہبی شخصیت کی ہلاکت پر رد عمل میں امریکی کونسلیٹ پر پہنچ کر احتجاج کیا ہے، جن پر اندر سے فائرنگ بھی کی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے تصدیق کی ہے کہ 6 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نے امریکن کونسلیٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ ایک اعلامیہ میں صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ حساس تنصیبات کی سیکیورٹی مزید مؤثر بنائی جائے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں واقع امریکی سفارت خانوں اور کونسلیٹ کے باہر احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں۔ عراق کے شہر بغداد میں مظاہرین گرین زون پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں امریکی سفارت خانہ موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیے گئے فضائی حملوں کے پہلے ہی روز ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد میں اتوار کی صبح ایران کے سرکاری ٹی وی نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ 86 سالہ ایرانی رہنما 3 دہائیوں سے اقتدار میں تھے۔ یہ عرصہ دنیا میں حکمرانی کے طویل ترین ادوار میں سے ایک ہے۔ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران میں صرف 2 ہی رہبر اعلیٰ رہے ہیں، آیت اللہ روح اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنئی۔ ایران میں یہ عہدہ تمام تر اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ رہبر اعلیٰ ہی ریاست کا سربراہ بھی ہوتا ہے اور پاسداران انقلاب سمیت سبھی مسلح افواج کا کمانڈر بھی۔ خامنئی مکمل طور پر آمر نہیں تھے۔ وہ ایران میں طاقت کے مراکز کے درمیان ایسے مقام پر فائز تھے جہاں وہ سرکاری پالیسیوں کو ویٹو کر سکتے تھے اور سرکاری عہدوں کے امیدواروں کا انتخاب بھی خود کر سکتے تھے۔ ایران کی نوجوان نسل نے ہمیشہ انہیں ہی سربراہ کے طور پر دیکھا ہے۔ ایران کا سرکاری میڈیا خامنئی کی ہر سرگرمی کو نشر کرتا ہے۔ عوامی مقامات پر ان کی تصویر بل بورڈز پر دکھائی دیتی ہے، جبکہ دکانوں میں بھی ان کی تصاویر لگی ہوتی ہیں۔ ایرانی صدر بیرون ممالک اکثر سرخیوں میں رہے، لیکن ایران میں تمام معاملات کی باغ دوڑ در حقیقت خامنئی کے ہاتھ میں رہی ہے۔ ان کی موت، وہ بھی ایسے پرتشدد حالات میں، ایران اور پورے خطے کے لیے ایک نئے
और गैर यकीनी दौर का आगाज है। आयतुल्ला खामनाई सन 1939 में ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद के एक मजहबी खानदान में पैदा हुए थे। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं और उनके वालिद एक मुतवस्त रुतबे के शिया आलम थे। खामनाई गुर्बत के बावजूद दीनदारी से गुजारे गए अपने बचपन को रूमानवी अंदाज में बयान करते थे। वो बताया करते थे कि अक्सर औकात उन्हें सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करना पड़ा। उनकी तालीम का ज़्यादातर हिस्सा कुरान के मुताले पर मुश्तमिल था और वो सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम दीन के तौर पर अहल करार पाए। लेकिन उस दौर के बहुत से दीगर मजहबी रहनुमाओं की तरह उनकी सरगर्मियां भी जितनी रूहानी नौयत की थीं उतनी ही सियासी नौयत की भी थीं। खामनाई एक पुरअसर खतीब थे। वो शाह ईरान के नाकदीन में भी शामिल हो गए थे। आखिर इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान को इख्तिदार से हटा दिया गया। अली खामनाई कई बरसों तक खुफिया जिंदगी गुजारते रहे या कैदोबंद की सोबतें सहते रहे। शाह की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया। उस दौरान उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और उन्हें नकल मकानी भी करना पड़ी। सन 1979 के इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी ने उन्हें तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। हर हफ्ते उनके सियासी खुतबात पूरे मुल्क में नशर किए जाते थे। यूं मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर खमीनी का मुकाम मुस्तहकम होता गया। इनकलाब के इब्तिदाई हंगामा खेज महीनों में एक वाक़या पेश आया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले खमीनी के वफादार जंगजू तुलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। दर्जनों सफारतकार और अमला यरगमाल बना लिया गया। ये तुलबा माजूल शाह को पनाह देने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। खामनाई समेत ईरान की इनकलाबी क़यादत ने इन तलबा की हिमायत की। अमरीकी सफारतकार और अमला 444 दिन तक यरगमाल रहा। इस वाक़े ने अमरीका में क्वार्टर इंतज़ामिया को शदीद नुकसान पहुंचाया और ईरान भी अमरीका मुखालिफ और मगरब मुखालिफ रास्ते पर चल पड़ा। इसी वाक़े ने ईरान के लिए बैनुल-अक़वामी तन्हाई की बुनियाद रखी जो कई दहाइयों तक जारी रहनी थी। ईरानी शिद्दत पसंदों की जानिब से अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के बाद यरगमालियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें अवाम के सामने लाया गया। इसी के कुछ ही अरसे बाद खामनाई पर एक कातलाना हमला किया गया जिसमें वो बाल बाल बच गए। जून 1981 में एक मुखालिफ गिरोह ने टेप रिकॉर्डर के अंदर बम छुपाया जो खामनाई के खिताब के दौरान धमाके से फट गया। इस हमले से वो शदीद जख्मी हो गए। उनके फेफड़ों को मुकम्मल सेहतयाब होने में महीनों लग गए और उनका दायां बाजू हमेशा के लिए नकारा हो गया। उसी साल के आखिर में ईरान के सदर मोहम्मद अली रजाई एक कातिलाना हमले में मार दिए गए। ईरान में सदर का मनसब ज़्यादातर एजाजी नौयत का ही होता है, लेकिन अली रजाई की जगह पूरी करने के लिए होने वाले इंतखाब में अली खामनाई ने भी हिस्सा लिया। उम्मीदवार कौन बन सकता है ये तय करना खमीनी के हाथ में था, इसीलिए नतीजा पहले ही वाज़ेह था। खामनाई 97% वोटों के साथ कामयाब हुए। पहले ही खुतबे में लिबरलिज्म और अमेरिका से मुतासिर बाएं बाजू की मजम्मत करके खामनाई ने वाज़ेह कर दिया कि मुद्दत सदारत में उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। सन 1981 में एक कातिलाना हमले के बाद खामनाई का दायां बाजू हमेशा के लिए नकारा हो गया था। चंद माह पहले हमसाया मुल्क इराक हमला कर चुका था। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को खदशा था कि खमीनी का इस्लामी इनकलाब बैरून मुल्क फैल कर उनकी हुकूमत को कमज़ोर कर सकता है। ये जालिमाना और खून रेज जंग 8 साल तक जारी रही। इसमें दोनों जानिब लाखों अफराद मारे गए। खामनाई कई माह तक महाज जंग पर मौजूद रहते थे। उस दौरान बहुत से ऐसे साथी, कमांडर और सिपाही हलाक हुए जिनसे खामनाई महाज जंग पर मिलते थे और उन्हें जानते थे। इराकी फौज ने ईरान की सरहदी बस्तियों पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए और दारुल हुकूमत तेहरान समेत दूर दराज शहरों पर मिसाइल हमले किए गए। दूसरी जानब इराकी सफ़ों को तोड़ने के लिए ईरान ने मजहबी रुझान रखने वाले ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल किया जिनमें से बाज़ तो लड़ने की उम्र को भी बामुश्किल पहुंचे थे। इसलिए ईरान का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। ये जंग अमेरिका और मगरब के लिए खामनाई के अदम एतमाद को मज़ीद गहरा कर गई, क्योंकि अमेरिका और मगरब सद्दाम हुसैन की जारहियत की पुष्टपुनाई कर रहे थे। सन 1989 में 86 साल की उम्र को पहुंचकर खमीनी वफात पा गए। इसके बाद ईरान के उलमाए दीन पर मुश्तमिल कौंसल मजलिस रहबरी ने खामनाई को खमीनी का जानशीन मुकर्रर किया। खामनाई का बतौर रहबर आला इंतखाब इस बात के बावजूद हुआ कि मजहबी उलूम में उनकी दस्तरस कमज़ोर समझी जाती थी। अपनी पहली तकरीर में उन्होंने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया।
انہوں نے کہا، میں ایک ایسا فرد ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہیں اور میں واقعی ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، تاہم میرے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھ دی گئی ہے اور میں اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کروں گا۔ خامنہ ای کو خمینی جیسی مقبولیت حاصل تھی اور نہ ہی علماء کی حمایت، اس لیے انہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے انتہائی محتاط قدم اٹھائے۔ اگلے 30 برسوں میں پارلیمان، عدلیہ، پولیس، میڈیا اور مذہبی اشرافیہ سمیت ایرانی ریاست کے ہر اہم ادارے میں خامنہ ای کے وفاداروں کا مضبوط نیٹ ورک قائم ہو چکا تھا۔ خامنہ ای نے عوامی وفاداری یقینی بنانے کے لیے خود سے منسوب شخصی عقیدت کا ماحول بھی پروان چڑھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جبر اور مخالفین کی من مانی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا۔ وہ بہت کم ملک سے باہر گئے۔ مرکزی تہران کے ایک کمپاؤنڈ میں اپنی بیوی، 6 بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی قیادت کی بجائے ایران کے عسکری ڈھانچے پر زیادہ انحصار کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ہر قسم کی مخالفت کو کچل کر رکھ دیا۔ سن 1999 کا طلبہ احتجاج ایک خطرہ بن سکتا تھا، لیکن ختم کر دیا گیا۔ ایک دہائی بعد صدارتی انتخاب میں مبینہ دھاندلی کے خلاف بغاوت ہوئی تو مظاہرین پر مرچوں کا سپرے کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور گولیاں چلائی گئیں۔ سن 2019 میں جب پیٹرولیم قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج شروع ہوا تو خامنہ ای نے مظاہروں کو روکنے کے لیے کئی دن تک انٹرنیٹ بند رکھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا الزام ہے کہ پولیس نے مشین گن سے گولیاں چلا کر مظاہرین کو قتل کیا۔ ان کے پیش رو نے خواتین کی تعلیم پر جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، خامنہ ای نے انہیں ہٹایا ضرور، لیکن صنفی مساوات کے وہ ہرگز حامی نہ تھے۔ ان کے دور میں حجاب کے خلاف مہم چلانے والی خواتین کو گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک وکیل کو 38 سال قید اور 148 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ سن 2022 کا ایک واقعہ اسلامی انقلاب کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ثابت ہوا۔ یہ واقعہ تھا مبینہ طور پر حجاب ٹھیک سے نہ لینے پر گرفتار کی گئی مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کے مطابق اس ہلاکت کے بعد جو احتجاج ہوئے ان میں سیکیورٹی فورسز نے 550 افراد کو قتل کیا اور 20,000 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ایران سے باہر خامنہ ای پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ اپنے ملک کو الگ تھلگ کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق اور شمالی کوریا کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی برائی کا محور قرار دیا۔ ایران نے لبنان میں موجود مسلح شیعہ تنظیم حزب اللہ کو اسرائیل کے خلاف تنازع میں ایک پراکسی کے طور پر استعمال کیا۔ اگرچہ اپنے لوگوں کو انہوں نے امریکہ مرد آباد جیسے نعروں کے زیر اثر رکھا، تاہم ان کی خارجہ پالیسی اسی طرح ترتیب دی گئی تھی کہ امریکہ سے سمجھوتا ہوا اور نہ براہ راست تصادم۔ سب سے زیادہ کشیدگی کا باعث جوہری ہتھیاروں کا معاملہ تھا۔ 20 سال قبل خامنہ ای نے اعلان کیا تھا کہ جوہری ہتھیار غیر اسلامی ہیں اور ان کی تیاری پر پابندی عائد کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ تاہم ان کی حکومت کے دوران اسرائیل اور مغربی ممالک قائل ہوتے گئے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر عالمی طاقتوں نے سخت پابندیاں عائد کی۔ کبھی ایران سب سے بڑے تیل برآمد کنندگان میں شمار ہوتا تھا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ نتیجتاً بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور عوامی عدم اطمینان بھی بڑھا۔ سن 2015 میں ایک معاہدے کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور بدلے میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ خامنہ ای نے اس معاہدے کی مخالفت تو نہ کی، تاہم اس شک کا اظہار ضرور کیا کہ امریکہ طویل مدت تک اس معاہدے پر قائم نہیں رہے گا۔ سن 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری معاہدے کو ترک کر دیا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں تاکہ اسے ایک نئے معاہدے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ 2 سال بعد امریکی صدر نے عراق میں ایک حملے کا حکم دیا جس میں قاسم سلیمانی کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ قاسم سلیمانی ایران کی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے اور رہبر اعلیٰ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ خامنہ ای نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ جون 2025 میں جب اسرائیلی فورسز نے ایران پر حملہ کیا، اس کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا تو ایران نے اسرائیلی شہروں کی جانب میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی۔
जब अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया और ईरान की 3 अहम जौहरी तनसीबात पर हमले किए गए तो खामनाई ने अहद किया कि वो कभी हथियार नहीं डालेंगे, मगर कई साल में पहली बार वो कमजोर दिखाई दिए। जनवरी 2026 में ईरान की खराब होती मुआशी सूरत हाल के बाइस खामनाई हुकूमत को वसी पैमाने पर एहतजाज का सामना करना पड़ा। रियासत ने इसका जवाब एक सख्त क्रैकडाउन से दिया, जिसमें इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कम अज कम 6,488 मुजाहिरीन हलाक और 53,700 गिरफ्तार किए गए। अगले चंद हफ्तों में ट्रंप ने खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर नए मुआहदे पर राजी ना हुआ और ट्रंप, जिन्हें ईरान के खतरनाक जौहरी अज़ाइम कहते हैं, उनसे दस्तबरदार ना हुआ तो अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन खामनाई ने यूरेनियम की अफजूदगी रोकने से साफ इनकार कर दिया। जनवरी 2026 के आखिर में उन्होंने खबरदार करते हुए अमरीकियों को कहा कि अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो जंग शुरू करते हैं तो इस बार वो पूरे खित्ते में फैलेगी। खामनाई ने ईरान में ताकत के तमाम मराकज़ पर अपनी गिरफ्त हमेशा मजबूत रखी और इसके लिए कई बार बेरहमी का मुजाहरा भी किया गया। बाज़-औक़ात सुप्रीम लीडर ने खुद को सियासत से बालातर जाहिर करने की कोशिश की। यूं जाहिर किया कि ईरान के इस्लाह पसंदों और कदामत पसंदों के दरमियान झगड़ों से उनका कोई लेना देना ना हो, लेकिन अमली तौर पर खामनाई ने कभी इख्तिलाफ राय को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और ना ही ऐसी पॉलिसियों को पनपने दिया जिससे वो मुतफिक ना हो। ईरान में जिंदगी आज भी उन्हीं कवानीन के तहत चल रही है जो उन्होंने वज़ा किए थे। बहुत कम लोग यकीन से कह सकते हैं कि उनके बाद अब कौन आएगा। इसी वजह से ये भी कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के रद्द-ए-अमल में वो अमरीका या इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा, ईरान ने कहा है कि वो आज बहुत सख्त हमला करेंगे, ऐसा हमला जो पहले कभी ना किया गया हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो हम उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी देखी ना गई हो। ये बयान पासदाराने इनकलाब के उस ऐलान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो खामनाई की हलाकत के रद्द-ए-अमल में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर हमले करेंगे। चंद घंटे कबल पासदाराने इनकलाब ने कहा, चंद लम्हों में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज मकबूजा इलाकों और अमरीकी दहशतगर्द अड्डों पर तारीख की सबसे तबाहकुन जारिहाना कार्रवाई शुरू करेगी। जुमे को तेहरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में हलाक होने वाले ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत थे। ईरान के आइन में रहबर आला का ओहदा सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में तख्लीक किया गया था और वो 3 दिसंबर 1979 को मुल्क के पहले रहबर आला मुकर्रर हुए थे। आयतुल्लाह खमीनी 9.5 बरस तक इस ओहदे पर फाइज रहे और 1989 में उनकी वफात के बाद आयतुल्लाह खामनाई को मुल्क का दूसरा रहबर आला चुना गया और वो 28 फरवरी 2026 को अपनी मौत तक 36.5 बरस ये जिम्मेदारी निभाते रहे। ईरानी आइन के आर्टिकल 111 के मुताबिक रहबर आला की मौत से लेकर मजलिस रहबरी की जानिब से नए कायद के मुतारफ करवाए जाने तक 3 रुकनी कौंसल आर्जी तौर पर कायदाना फ़राइज़ संभालती है। इस कौंसल के अरकान में मुल्क के सदर, अदलिया के सरबराह और शूरा निगबान के एक फ़किया होते हैं, जिन्हें मजमाए तशख़ीस मसलिहत निज़ाम नामी इदारे के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। ताहम इस 3 रुकनी कौंसल को मुकम्मल अख्तियार हासिल नहीं होता। अगर रहबर आला बीमारी या हादसे की वजह से आर्जी तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हों तो भी ये कौंसल उसी हैसियत से अपने फ़राइज़ संभालती है। ईरान इस वक्त दुनिया में अहले तशी आबादी की अक्सरियत वाला सबसे ताकतवर मुल्क है और मुल्क के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर सिर्फ एक आयतुल्लाह बन सकता है जो अहले तशी का मजहबी रहनुमा होता है। ताहम जब अली खामनाई का इंतखाब हुआ था तो वो आयतुल्लाह नहीं थे। इस सिलसिले में कानून बदले गए थे ताकि वो ये ओहदा संभाल सकें। ईरान में 86 उलमा का एक इदारा जिसे मजलिस रहबरी कहा जाता है, रहबर आला का इंतखाब करता है। हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी इस इदारे के अराकीन को मुंतखब करते हैं। आखिरी बार ऐसा सन 2016 में हुआ था, लेकिन मजलिस रहबरी के किसी उम्मीदवार को पहले शूरा निगबान नामी कमेटी की मंजूरी दरकार होती है, जिसके अराकीन का इंतखाब बिलवास्ता या बिलावास्ता मौजूदा रहबर आला करते हैं। इससे जाहिर होता है कि सुप्रीम लीडर का असर व रसूख
रुख शूराए निगहबान और मजलिस रहबरी पर भी होता है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान आयतुल्लाह खामनाई ने इन कमेटियों में कदामत पसंद अक्सरियत को यकीनी बनाया था। इस वक्त इस असेंबली के चेयरमैन मोहम्मद अली मोहिद्दी किरमानी हैं, जबकि हाशिम हुसैनी बूशहरी और अली रजा उर्फी नायब चेयरमैन हैं। ज़वाबित के मुताबिक मजलिस रहबरी का इजलास उस वक्त दुरुस्त है जब इसके कम अज कम 2/3 अरकान यानी 59 अफराद मौजूद हों। नए रहनुमा के इंतखाब के लिए इजलास में मौजूद अफराद की 2/3 अक्सरियत के वोट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ 59 अरकान मौजूद हों तो नए कायद के इंतखाब के लिए 40 वोट काफ़ी हैं। कमीशन का काम ऐसे अफराद की अहलियत का जायजा लेना है जिन्हें रहबर आला के ओहदे के लिए अहल समझा जा सकता है। नए रहबर आला के इंतखाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और चूंकि 3 रुकनी अबूरी कौंसिल की तश्कील हो चुकी है तो कम अज कम कागजात में इख्तिदार का खला नहीं होगा। ताहम इस्लामी जमहूरिया के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी के वफात के बाद के वाक़यात के तजर्बात से मालूम होता है कि मजलिस रहबरी के अरकान ने इन हालात में जानशीन के इंतखाबात में तेजी दिखाई थी। आयतुल्लाह खमीनी का इंतकाल 4 जून 1989 की शब 10 बजे के बाद हुआ था और मजलिस रहबरी ने अगली सुबह इजलास बुलाकर चंद घंटों में जानशीनी का फैसला कर लिया था। ईरान के आइन के आर्टिकल 57 के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के 3 इदारे हैं, यानी मुकन्नना, अदलिया और इंतजामिया, और ये तीनों इदारे रहबरियत की निगरानी में आइन की मुख्तलिफ शिकों के मुताबिक काम करते हैं। ईरानी आइन के आर्टिकल 91 के तहत रहबर आला शूराए निगहबान के 12 में से 6 अरकान को नामजद करते हैं और आर्टिकल 157 के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रर भी करता है। आर्टिकल 110 ऐसा इख्तियार देता है कि वो मजमा तशखीस मसलहत निज़ाम से मुशावरत करके ईरान की अमूमी हिकमत अमली तश्कील दे। इसके अलावा हुकूमत के पूरे निज़ाम की निगरानी करे। रेफरेंडम कराने का इख्तियार भी रहबर के पास है। वही पासदाराने इनकलाब समेत ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्री करता है और सिर्फ रहबरी ऐलान जंग करने का इख्तियार रखता है। सदर ममलकत के इंतखाबात के बाद कामयाब उम्मीदवार का तकर्ररनामा भी रहबर की जानिब से जारी किया जाता है। रहबर के पास सदर को बरतरफ करने का भी इख्तियार है, लेकिन यह तभी मुमकिन है अगर चीफ जस्टिस सदर को किसी जुर्म का मुर्तकिब पाए या पार्लिमान ने सदर को आर्टिकल 89 के मुताबिक नाअहल करार दे दिया हो। अगर हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो रहबर से रुजू किया जाता है। तहम आइन की तशरीह के लिए शूराए निगहबान से रुजू किया जाता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग के इदारे का सरबराह बनाने का इख्तियार भी उनके पास है। रहबर अदलिया से सजा पाने वालों को माफ़ करने का इख्तियार भी रखता है। इसके अलावा रहबर अपने इख्तियारात किसी और को भी तफवीज़ कर सकता है। आइन के आर्टिकल 60 के मुताबिक इंतजामिया के तमाम इख्तियारात सदर अपने वुज़रा की मदद के साथ इस्तेमाल करने का हक रखता है, सिवाय उन इंतजामी इख्तियारात के जो आइन ने रहबर के लिए मखसूस किए हैं। ताहम अमलन ऐसा होता रहा है कि रहबर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के इख्तियारात सदर को तफवीज़ कर देता है। ईरान की मुसल्लह अफवाज में सिपाही पासदाराने इनकलाब और इसके बरी बहरी फिजाइया के दस्तों के अलावा अल कुद्स नामी स्ट्रेटेजिक फोर्स भी शामिल है। इसके अलावा ईरान की रिवायती मुसल्लह अफवाज भी, जिन्हें अर्तिशे ईरान कहा जाता है, वो भी ईरान की कुल फौजी ताकत का हिस्सा है। इन तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर रहबर आला हैं और वही इनके सरबराहों का तकर्रर करते हैं। कहा जाता है कि ईरान में रज़ाकारों की तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसे बसीज कहा जाता है। इसके क़याम का ऐलान आयतुल्लाह खमीनी ने किया था और इसका मकसद इनकलाब इस्लामी को महफूज बनाना था। इब्तिदा में तो ये एक आज़ाद इदारा था, लेकिन बाद में इसे पासदाराने इनकलाब का हिस्सा बना दिया गया। इसके सरबराह की तकर्री भी रहबर करते हैं। बसीज की इंतजामिया का एक स्टाफ है जिसे रियासती मुलाजिम के तौर पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसके आम रज़ाकार बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। अली खामनाई की हलाकत के बाद ये सबसे अहम सवाल है कि उनका जानशीन किसे मुकर्रर किया जाए। अली खामनाई ने अपने पेशरो इमाम खमीनी की तरह अपने हामियों के अलावा ज़्यादा वसी पैमाने पर इत्तेहाद कायम नहीं किया, लेकिन उन्हें ईरानी फोर्स पासदाराने इनकलाब के अहम कमांडर्स की हिमायत हासिल रही। इसीलिए कवी इम्कान है कि मुल्क के नए रहबर आला के इंतखाब में भी पासदाराने इनकलाब की क़यादत का असर शामिल हो सकता है। अली खामनाई की ज़िंदगी में बाज़ लोगों का ख्याल था कि उनके नज़दीक 2 उम्मीदवार अहम थे, जिनमें उनके अपने बेटे मुजतबा खामनाई और अदलिया के सरबराह इब्राहिम रईसी शामिल थे। इनमें से इब्राहिम रईसी 2024 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो चुके हैं।
इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने शनिचर को ईरान पर अपने पहले हमले में 1 मिनट में 40 ईरानी कमांडर्स को हलाक कर दिया था। इसराइली फौज के तर्जुमान नादो शोशानी ने साफियों को बताया कि पहला हमला दिन की रोशनी में 2 अलग-अलग मुकामात पर किया गया, जिसके नतीजे में हमने इसराइल से हजारों किलोमीटर दूर खामनाई के अलावा 40 ईरानी कमांडरों को हलाक कर दिया। दीगर इसराइली हुकाम का कहना है कि मुल्क पर ईरानी मिसाइल हमलों में अब तक 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 2 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइल में इतवार के रोज भी सायरन सुने गए थे, लेकिन हुकाम का कहना है कि उन्होंने ज्यादातर मिसाइल तबाह कर दिए थे। रूस की सरकारी खबर रसा एजेंसी तास के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी रहबर आला आयतुल्ला खामनाई के बेरहमाना कत्ल पर ताज़ियत का इजहार किया है। पुतिन ने खामनाई की मौत को एक मफाद परस्ती की खातिर किया जाने वाला कत्ल करार दिया, जो इंसानी अखलाकियात और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तमाम असूलों की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम दुख की इस घड़ी में ईरानी आवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से एक्स पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी पर भी तशवीश का इजहार करता है। उनका कहना था कि ये वियना कन्वेंशन है कि सरबराहान ममलकत या हुकूमत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम मरहूम की रूह के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना रूस का दौरा मुअख्खर कर दिया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई की हलाकत के बाज़ाबिता ऐलान के बाद पाकिस्तान के दीगर शहरों के अलावा इसके ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियाँ, मुजाहरे और पुरतशद्दद एहतजाज जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के हेडक्वार्टर समेत स्कर्दू में पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर को नजर आतिश कर दिया गया है। गिलगित और स्कर्दू में मुतअद्दिद मुकामात पर मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें कई मुजाहिरीन जख्मी हुए, जबकि DSP स्कर्दू और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। स्कर्दू में SP हाउस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर तोड़ फोड़ की गई है। गिलगित में UNDP और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर को भी नुकसान पहुंचाया गया है और उन्हें आग लगा दी गई है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की शह सुर्खियां।